चर्चा। सत श्री अकाल जी। प्रोग्राम चर्चा दे विच तुहाडा स्वागत। प्यारे दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर दिता है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां तो बाद पंजाब असैंबली का सरद रुत सैशन जिहड़ा वो होण जा रहा है। पता यह लग्या कि इस महीने के आखिरी हफ्ते ये सैशन होएगा। 3 दिन या 4 दिन का भी ये सैशन हो सकता है। तो दूजे पासे जिहड़ी वड्डी डिवेलपमेंट ये है कि मान साहब ने ये जिहड़ा चौथा सैशन बुलाना है, जिहड़ा चौथा सैशन बजट सैशन, उसनूं पक्के तौर ते उठाउण दा जिहड़ा काम या अमल शुरू कर दिता है। मतलब कि जिहड़ा सैशन लगातार चल रहा सी मुलतवी होके जिहदे बारे पंजाब के गवर्नर बार बार कह रहे सी कि ये गैर कानूनी है कि तुसी इसकी आग्ञा नहीं लई, इसनूं समाप्त इनू उठाया नहीं, इस करके वो जिहड़ा काम हुण शुरू कर दिता है। ते जिहड़ा हुण वो सैशन जिहड़ा लगातार था वो खत्म होके इसने अनमिथे समय लिए जिहड़ा मुलतवी होया सी वो उठा दिता जाएगा। हुण नवे सैशन की प्रवानगी ली जाएगी ते काम चल जाएगा। यही गल गवर्नर पंजाब कह रहे सी, यही गल कह रहे सी लगातार कि तुसी सैशन इस तरह नहीं बुला सकते। हुण कर लिया जदों सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो दूजे पासे गवर्नर साहब ने जिहड़े बिल सी उन्हां दी जिहड़े वित्ती बिल उन्हां दी प्रवानगी देती, पहले देती सी असल जदों सुप्रीम कोर्ट 28 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट च गई है पंजाब सरकार, उसे वेले देती सी प्रवानगी। मतलब जिहड़ा कुछ बड़े आराम नाल हो सकदा सी, किते जाण दी कोई लोड़ नहीं सी, किते खर्चा करने की कोई लोड़ नहीं सी, किते इस तरह की जिहड़ी है मीडिया चर्चा करन कराउण दी बिल्कुल लोड़ नहीं सी। यही तो हो रहा सी, इसे रौला तो ही सी। जिवें हुण नवां सैशन बनाउण दी गल है, गवर्नर साहब की जिहड़ी चिट्ठी आउंदी है जदों अक्तूबर का विशेष सैशन बुलाया जाता उदों पहला कि ये गैर कानूनी है, तुसीं इसनूं स्थापित करके नवां सैशन बुला लो। यही गल वो कर रहे सी, वो गल हुण पूरी करती ते गवर्नर साहब ने वो गल पूरी करती, प्रवानगी देती। हुण तो सिर्फ ते सिर्फ एक नुकता है जिते गल जिहड़ी हाले भी क्लीयर नहीं। किहड़ा नुकता है कि जिहड़े पिछले सैशन जून के सैशन च 4 बिल पास कीते ने विधान सभा ने, वो भी प्रवान होंगे क्योंकि गवर्नर साहब की निगाह च वो भी गैर कानूनी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो विधान सभा पास कर दे तो फिर तुहानूं प्रवानगी देनी पैंदी है। ये जरूर नुकता है जिसे आप गल करांगे, लेकिन गल तो ये भी करनी बनती है कि की सी ये होया की मजाक होया पंजाब के लोगों नाल। मतलब कि जे यही कुछ होना सी वो तो पहले हो रहा सी, वो तो आराम नाल हो जाता। पैसा खर्चा कोर्ट च जाना कितना कुछ होया, तो ये अपने आप च सवाल तो खड़े करता है। लेकिन असैंबली का सरद रुत समागम जिहड़ी वो बुलाया जा रहा है, ये अपने आप च सही गल है, चंगी गल है, आराम नाल हो जाता। कि ये होमे की लड़ाई रही की सी, सब कुछ ये करते हैं चर्चा। ते चर्चा करने लई जिहड़े मेहमान साडे नाल जुड़े ने उन्हां दे विच एडवोकेट राकेश नारंग साहब, ये भारतीय जनता पार्टी वालों साडे नाल शामिल ने, और साडे नाल सुविंदर कौर श्रोमणी अकाली दल वालों ने, और प्रोफैसर सेखों साहब जगरूप सिंह सेखों जिहड़े कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पोलिटिकल साइंस के प्रोफैसर ने, वो साडे नाल ने। कांग्रेस वालों नरवाल साहब ने, तुहाडा सब का बहुत बहुत स्वागत। सेखों साहब पहला तुहाडी टिप्पणी ले लीए तो फिर आपां गल करते हैं पोलिटिकल पार्टीज नाल। किवें लगदा है ये होमे दी लड़ाई रही, किवें लड़ाई देखदे हो? समस्या बहुत है। एक राजनीति की वो तस्वीर आ जिहड़ी मेरा ख्याल आ कि
ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਆ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਮਾਰਕੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਲੀਗਲ ਇਲੀਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਜੱਜ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਤਾ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਜੇ ਤਾਕਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਟਰਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਲਾਰਜਰ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਆਫਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਫਿਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਵੀ, ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਬੜੇ ਸਭ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੌਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡਿਗਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੋਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਘਲਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੇ ਆ? ਬਦਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਸਦਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸੀਗੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਹੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ, ਪੈਸਾ ਕਿਹਦਾ ਖਰਚਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਰਚਿਆ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮਸਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਆਰਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰਸ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹੋਏ ਚੁਣੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਮਾ ਹੋਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਸੀਗਾ, ਡਾਈਸੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਜਾਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ,
ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਚੱਲ ਗਈ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਗੱਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੈਸੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸਵਾਲ। ਦੇਖੋ, 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ, ਔਰ ਬੀਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੂਮਿਕਾ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਵੰਡਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨਲੀਗਲ ਐਲਾਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇਨਲੀਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਹੈ? ਜੇ ਲੀਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਿਕਾਰਡਡ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਕਿਉਂ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਈਗੋ ਕਰਕੇ, ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਗੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਈਗੋ ਸੀ, ਈਗੋ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੋ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ,
ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ 2 ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ 2004 ਤੇ 2009 ਰੈਗੂਲਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਪਾਏ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੱਜ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਲੀਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਕਾਹਤੋਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਾਬ ਕਾਹਤੋਂ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਬਚਾਉਣਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਲੱਸ 2 ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਗਏ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੈਸਾ, ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਕਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਟੱਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਖਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨਡਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਕੂਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਆ ਲੀਗਲ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਰਵੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰਲ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕੇਰਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨਾ ਬਣਾਈਏ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੱਥੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡਡ ਟਿੱਪਣੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਕਿ ਮੈਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ।
ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਕੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਲੀਗਲ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ, ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਪੈਸਾ, ਸਮਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। चर्चा चर्चा ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਬੀਬਾ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਜੀ? ਜੀ ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਤੇ ਉਹ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ। ਗੌਰਤਲਬ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲਣ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਉਹ ਐਡਜੌਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਸਾਈਨ ਡਾਏ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵਾਂ ਸਦਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਦਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਈਗੋ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਇਲੀਗਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਸਰਵ ਉੱਚਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਬਟਰਫਿਊਜ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਛਲ, ਕਪਟ, ਧੋਖਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ
ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਹਮ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਛੱਡਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੱਖਣ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝ ਲੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ 3.5 ਸਾਲ ਲਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਆਇਆ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਨਾਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਿਊਟਰਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਊਟਰਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਰੈਲਿਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਊਟਰਲ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਆ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਜੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਕਿ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਐਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇ ਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਫ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਰੋਗੈਂਸ ਹਉਮੈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ % ਲੋਕਾਂ ਨੇ 92 ਲੋਕੀ ਜਿਤਾਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, 44% ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50% ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਬੋਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚੇਅਰ ਦੀ, ਪਰਸਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਟਰਨ ਸਮਝੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਨੌਨ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਸਟ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਨ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲਡ ਸਟੇਟ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ? ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਦ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਦ ਹੈਗਾ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਪਦ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨੌਨ ਲਿਟਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗੜਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਿੱਕੇ ਬਣਨਗੇ ਉਹਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਧਨਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਧਨਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬਣਦੀ। ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਆਪੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਖੱਟਿਆ ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਵਧੇ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦਾ,
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲੇ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਈ ਤਸੱਲੀ? ਦੇਖੋ ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਹੋਰ ਐਸੀ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਊਥ ਦੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਧਨਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਰਿਟਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਸਟੇਟਸ ਆ ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁੱਖੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਲੋਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ, ਮਤਲਬ ਬੀਇੰਗ ਏ ਨਿਊਟਰਲ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਐਸਾ ਇੱਕ ਨਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਗਾਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 5 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਏਦਾਂ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ, ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਕਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਰੂਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਸ ਕਰੋਸ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਸੇ ਪਾਸੇ। ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਰਫ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਬਹਿਸ ਬਚੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਜੀ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਟੂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ,
ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਤੇਪਾਲ ਮਲਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਸ ਗਵਰਨਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਗਨਮੈਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਕੁਛ % ਹੈਗੀ ਆ, 0.00 ਕੁਛ % ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਸੁੱਖੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਗਵਰਨਰ ਜੀ ਨਾਲ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਾਨ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੇ MP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਣਾ ਮਤਦਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨਰਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕੁਛ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਬ ਸਕੀਏ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ LG ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਲੀਗਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ। ਔਰ ਕੱਲਾ 1 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜੋ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ 30 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ 30 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਜੇ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਕੀਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ? ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਾਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਟੂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ CM needs to maintain the decorum in the language of discourse, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਵੇਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪੋਲੋਜੀ ਮੰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਕ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਹਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਹੀਏ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਰ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦਲੀਲ, ਕੋਈ ਤਰਕ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਣਾ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਸਕੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਚ ਬਰਾਬਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਹਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਹਾਰਿਆ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰਿਹਾ ਮੈਚ, ਹੋਂਬੇ ਰਹੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਰਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਆਸ ਤੇ ਇਸੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। चर्चा